सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं नाही कछ हो नाही, कछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जंतूरा। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरवास ना परियारे। दीन दुनी दे वाली, तख्त चवर छतर दे मालिक, धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ। मुख रसना की पवित्रता वास्ते अते सतगुरां दे चरणों विच अपनियां हाजरियां लवाउण वास्ते फतेह की सांझ पाओ। कोई रसना बांझी ना रहे, उतर दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दा फरमान है, बड़ भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूर नानक दास वांछा, जिन हर नाम हृदय परोई। संगत की बहुत महानता दर्शाउंदे सतगुरां ने फरमान किया, धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान हर गुरसिख शाम के समय पढ़ता है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो धरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। आप समूह संगतां वडभागी हो, जो घरां दे कम्मां कारां दा त्याग करके जा को आए, सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा दी कार करन वास्ते अपने इष्ट देव सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों विच संगती रूप में जुड़ बैठे हो। संगत की बहुत ही बड़ी महानता है। सोडी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने फरमान किया कि जिस तरह आप संसार में वेखते हैं, किसी ने दुनियावी धन प्राप्त करना होवे, कोई मनुख खेतों में जाके काम करता है, उतों उसनों मेहनत मजदूरी मिलती है, फसल के रूप में धन मिलता है। कोई नौकरी करता है, उसनों उतों धन मिलता है। कोई इस प्रकार स्टोर पर काम करता है, स्टोर के उत्ते ड्यूटी देने का और कर्म करने का बदौलत उन्होंने माया मिलती है। इन्हां थावां तो दुनियावी धन खटिया जाता, प्राप्त हुंदा है। पर सतगुरु गरीब नवाज कहते कि जे किसी ने नाम का धन प्राप्त करना होवे, वो कित्थे जावे, क्योंकि ना तो वह खेतों विचों प्राप्त होना है, ना किसी की चाकरी करके प्राप्त होना है, ना किसी स्टोर तो नाम का धन प्राप्त होना मेहनत मजदूरी करके। तो गुरुदेव जी ने उत्तर देना किया, वो केवल तो केवल थां जिहड़ा वो सत संगत है। जिहड़ा जग्यासू सत्संगत विच आ जांदा है, सुते सिद्धि वो नाम की रास, नाम की पूंजी, नाम का धन एकत्र करके अपनी आत्मा के नाल लै जांदा है। साहिबां दा वचन है, सत संगती संग हर धन खटिया, होरत होरत उपाए, हर तन कित्या ना पाए। होर थां होर किसी जतन के नाल परमात्मा के नाम के धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। दस तो पहला जिथे पंथ के सरमौर कथावाचक जिन्होंने थोड़ा समा पंथ ने श्रोमणी कमेटी द्वारा भाई साहब जी का खिताब दिता, आदरणीय भाई पिंदरपाल सिंह जी आप जी को गुर शब्द दियाँ विचारां सरवण करवा के गए। उपरंत दास तो पहला बहुत ही प्यार भावनी श्रद्धा के नाल गुरु की बाणी का कीर्तन
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਜੋ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਨਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖਰ ਵਾਪਾਰ ਜਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜੋ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਨਫਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਜ਼ੀਨਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਪੀ ਕੇ, ਕੁਛ ਹੰਢਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਫਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60, 70, 80, 90 ਸਾਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਬਣਜਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦੇਵਿਆ ਨਾਲ। ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਬਣਜਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦੇਵੇ ਨਾਲ, ਲਿਖੇ ਉਬਰ ਹੋਵਸੀ ਲਈਆ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ। ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਔਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇਂ ਗਏ ਬਲਾੜ ਬਲਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਭੰਗਤੇ ਪਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਪੀ ਕੇ, ਕੁਛ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਨਾਂ ਭੋਗ ਜੋਨਾਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ, ਇਹ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਆ, ਪੀਰ ਆਏ ਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਗਿਣਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ।
ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗਮਾਨ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮੰਸ। ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਾਚੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਛੜਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢਲਦੀ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਰੋੜੇ, ਪੱਥਰ, ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਔਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਥਰ, ਰੋੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬਾਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਏ, ਔਰ ਲਾਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਦਾ? ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੇਕਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਨੂੰ
ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘਟ ਪੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਵਰੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਵੇਲਾ, ਮੌਕਾ, ਸਮਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸਨੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਫਲਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਐਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖਰ ਵਪਾਰ ਜਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸਮਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖਰ ਦੇ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ, ਔਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਦੇ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲਰ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਲਵੇ ਔਰ ਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਲਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਸਤੂਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਲਰ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਗਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕ ਆਇਓ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਵਾਹਾਂ। ਜਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਲੱਦ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਲਾ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਸਨ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਓ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੁਕਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੀਭ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 20 ਲੱਖ ਬਣ ਦੇ ਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ 20 ਲੱਖ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤ ਰਾਹੇ।
ਰਾਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਤ ਮੈਨੇ ਪਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਵਾਈ ਨਾਰ। ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਭੇਦਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਡਾਂਕੇ ਦੇ ਚੋੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 3 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਆ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੂਕਨੇ ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਕੇਸੋ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ, ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜਾਲ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਫਲਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਭੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਲੀਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਨੇ ਆ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਧੋਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਿਆ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਰੰਗ। ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਪਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੁਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਜੇ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ, ਕਬੀਰ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਏਕ ਨਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਘਾਸੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾ ਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਿੰਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਿੰਨਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ, ਤਿਉਂ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੀੜੋ ਮੁਕਲਾਈ ਕੀਤਿਓ ਨਾ, ਸਭ ਰੱਖੇ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਾਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵਿਆ ਮੁਕਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਛਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤਰਲੋਚਨ। ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਸੋਹਣੀ ਤਲਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਗਧੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2-4 ਸਿਮਰਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਾਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2-4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕੱਪੜੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਨ ਉਲਟ ਕਬੂਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ
कहे तरलोचन मीत, काहे शीपो शायले राम ना करहों चीत। कहते काहदे लई कपड़े छापण लई इस संसार विच आया तू रब दा नाम क्यों नहीं लैंदा? मैं तो सुनिया सी तू बहुत वड्डा भगत है, पर तू तो माया विच फसिया होया। ते बाबा नामदेव जी कहते तर्क ते कर दित्ती, प्रश्न खड़ा कर दिता, बैठ जा गरा। बैठ गया। कहन लगे भला ये दस तरलोचन, परमात्मा का नाम भला पैरों के नाल जपना या हत्थां दे नाल जपना? आप जी नूं भी पुछया जावे, मैनूं भी पुछया जावे, मैं भी कहांगा भी ना हत्थां दे नाल नाम जपिया जांदा, ना पैरों के नाल नाम जपिया जांदा। कहंदे नाम काहदे नाल जपिया जांदा? रसना दे नाल जां मन दे नाल। कहंदे हत्थां उतारां दे हत्थ पैर मेरे विहले आ, जिहड़े विहले अंग आ इंद्रे आ, उन्हां तो मैं अपनी किरत संसार दे पेट की पूर्ति वास्ते किरत का काम लैना। ते जिहड़े मैं किरत करदियां मेरे इंद्रे विहले आ, रसना ते मन, उन्हां नाल मैं परमात्मा की कीर्ति करके करते दे नाल जुड़न दा यतन करदा। और यही एक रस्ता गुरु नानक पातशाह जी ने दसिया। साध उन्होंने दूसरा श्लोक उच्चारण किया, उत्तर दिता। कहते नामा कहे तरलोचना, मुख ते राम समार, हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। क्योंकि बेले नहीं बहना, सतगुरां ने तो असूल ही तीन दिते आ। सब तो पहला किरत करो, जे किरत ना करांगे तो की करांगे? पेट तो हर मनुख नूं लगा है, कुली कुली जियां लोड़ां जिहड़ियां हर मनुख दियां, उन्हां वास्ते की करना पएगा? जां फिर चोरी करनी पएगी, धाड़ा करना पएगा, जां फिर दूसरा किसी पासों मंगना पएगा, हत्थ अड्डना पएगा। गुरमत विच दोनों नूं ही सतगुरां ने बहुत मनाही करना कीती है कि जिहड़ा चोरी करदा, चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। जो चोरी करदा कोदे ते कोई भरोसा नहीं करदा। इस संसार विच ओहदी हामी कोई नहीं भरदा, परलोक विच ते किन भरनी है। तां ते इसे प्रकार सतगुरु कहंदे इस गुनाह तो बचन वास्ते किरत कर। किरत करेगा, अपने पेट की पूर्ति करेगा, बच्चों की पालना करेगा, सोहने मकान विच रहेगा, सुख आराम दुनिया दे माणेगा। जे फिर तू किरत ना करेगा, दूजा काम तेनू मंगण दा करना पवेगा, किसी दे मोहरे हत्थ अड्ड के मंगना पवेगा। ते गुरबाणी अंदर कहंदे जिहड़ा संसार दे विच मनुख मंगता आ जां किसे मोहरे हत्थ अड्डदा, ਉਹਨੂੰ संसार ਵਿੱਚ कभी भी मान प्राप्त नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹ मान सत्कार की जिंदगी नहीं जी सकता। पंजवें पातशाह जी का वचन है, लोग तिघार कहे जन मांगत। तिघार का भाव पुरातन ग्रंथों में लिखना किया, 100 बारी किसी ਨੂੰ मूँह फटकारिया जाए, एक बारी ਧਿਰਕ ਜਾਂ ਧਿਰਕਾਰ पाई जाए, इन्ना ਵੱਡਾ ਲਾਹਨਤ है। कहते लोग उस मनुख ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ जो लोगों ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। लोग तिघार कहे जन मांगत, मांगत मान ना पाया। जो मंगण वाला उन्होंने कभी भी संसार दे विच मान नहीं मिलता। तो बाबा फरीद जी ने तो इत्थों तक कह दिता है, परमात्मा किरपा कर, मैं अपने जो संसार दीयां लोड़ां उन्होंने पूरियां करन दा मैनू बल बख्शी, पर जिस दिन ये अपने शरीर दीयां लोड़ां दी खातर मैनू किसी दे दर उत्ते जाके बहना पा जावे, तो उहदे नालों किरपा करी, मेरे ते मेहर करी, रहमत करी, मैनू मौत दे दे। मैं दूजे दे दर उत्ते जाके किसी का मुहताज नहीं होना चाहता। और फरमान उन्होंने आप पढ़ते हैं, कबीर बार पराया बैसना, साईं मुझे ना दे, जे तू ए वै रख सी, जियो शरीरों लेहे। तुलसीदास जी होए अपने जिन्होंने तुलसी रामायण लिखना की है, उन्होंने भी अरदास की है, क्योंकि भगतां दा इक्को ही तकरीबन मार्ग हुंदा, भावें किसी धर्म विच होण। वो कहते हे परमात्मा, हे मेरे राम, मैनू इन्ना बल दवी कि मैं किसी के हाथ उत्ते अपना हाथ रखा, क्योंकि जिहड़ा मंगण वाला ਉਹਦਾ हथ हमेशा हेठा हुंदा, देण वाले का हथ हमेशा उत्ता हुंदा, उपर हुंदा। कहते हे मालिक, मैं हमेशा किसी के हाथ उत्ते अपना हाथ रखा, मैनू इन्नी समर्था दे। पर यह ऐसा जा मेरी जिंदगी में समा ना ले आई जदों किसी के हाथ विच हाथ हेठा मैनू हाथ अपना करना पै जाए। जदों अजिहा समा आवे मेरी जिंदगी विच, मैनू मौत दे दें, मैनू ऐसे जीवन नालों मौत चंगी लगती है। फरमान किया, कहते तुलसी कर पर कर तरों, कर तल कर न करों, जां दिन कर तल कर तरों, तां दिन मरण करों। तां ते एक किरत करांगे तो फिर ना किसी दे मंगना पएगा,
ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਧਾੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋ ਆਪਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ, ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਕੀਰਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗੋ, ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸੰਚਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ, ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।